여러분 안녕하세요. Let's enjoy Dr. Y 폐 영상. I'm Dr. Y, Medical Professor, Chest Radiologist, Seoul, Korea. 오늘은 26번째 시간 Paravertebral Compartment of Mediastinum 뒤종격동, 후종격동, 종격동의 네 번째 시간, 그리고 종격동의 마지막 시간입니다. 시작합니다. 너무 익숙한 그림이죠? CT의 Sagittal View 가운데입니다. Paravertebral Compartment, Posterior Mediastinum은 노란색 구간, 척추의 앞에서 뒤로 1cm부터 Transverse Process까지 쭉 이어지는 노란색 구간이 Paravertebral Compartment입니다. Axial CT로 보는 Posterior Paravertebral Compartment는 다음과 같습니다. 앞으로는 Visceral Compartment 끝에서부터 뒤로 Posterolateral portion은 Vertical line against posterior margin of chest wall at lateral margin of transverse process of thoracic spine. 굉장히 복잡하죠? 간단히 얘기해서 transverse process의 바깥 뒤쪽까지라고 생각하면 되겠습니다. 엑시알 CT에서 보이는 노란색 구간입니다. 아주 짧은 구역입니다. Paravertebral Compartment에는 무슨 장기가 있을까요? 간단합니다. Thoracic Spine, 등뼈, 그리고 Paravertebral Soft Tissue가 있겠습니다. Paravertebral Compartment에 생기는 병은 제일 흔한 것은 Neurogenic Tumor입니다. 그러나 Paravertebral Compartment 질환 자체가 별로 많지 않습니다. 귀한 것 중에 흔한 것이 Neurogenic Tumor이고 그 다음에 Lymphoma, Primary Bone Tumor, Bone Metastasis, Spine Infection, 박테리알 또는 결핵성, 그 다음에 Cyst, Cystic Disease, Meningocele Neuroenteric Cyst가 있겠으며 Extramedullary Hematopoiesis가 있겠습니다. Paravertebral Compartment Disease를 Chest PA로 진단할 때는 다음과 같은 점을 주의 깊게 봅니다. 첫 번째, 다른 종격동 질환과 마찬가지로 round, ovoid, mediastinal mass인지 확인합니다. 그리고 두 번째, 뒤에 스파인이 있으므로 bone change가 덜어 있습니다. pressure erosion이라든지 neural foramen enlargement라든지 그리고 다른 종격동 병변과 마찬가지로 paraspinal stripe, descending thoracic aorta line, hilum overlay 사인을 관찰해 봅니다. 특별히 더하여 뒷부분에는 cervical thoracic sign negative, thoraco abdominal sign negative인지 확인할 수 있겠습니다. Paravertebral compartment 튜머 중에 제일 흔한 neurogenic 튜머를 알아보겠습니다. 스무드 마진이고 라운드 오발 매스인 경우가 대부분입니다. Typically, 전형적으로 benign peripheral lobus tumor, 예를 들어 시바노마, 뉴로파이브로마가 제일 많습니다. 많게는 80%까지가 benign입니다. malignancy가 적습니다. 종격동 종양의 20%, 성인에서는 종격동 종양의 20%까지가 neurogenic tumor입니다. 페리페랄 러브시스 튜머는 보통은 스파이널 러브, 인터코스탈 러브에서 오리진하는 경우가 많습니다. 그렇게 즐겨 하시던 담배를 드디어 끊으셨다고요? 감축드립니다. 폐암, 폐기종, 그리고 폐섬유화의 공포에서 벗어나게 되셨습니다. 축하드립니다. 사진 여행을 시작해 볼까요? 첫 번째 케이스 체스트 레디오그래프. 종격동에 브로드 베이스를 두고 경계가 분명하며 well-defined 샵 보더를 보입니다. 종격동 종양 같습니다. CT 엑시알 윗부분을 보면 소프트 티슈 매스가 있으면서 뉴럴 포라멘 쪽으로 본 이로전이 있고 뉴럴 포라멘 인라지먼트가 있습니다. 아래쪽 CT를 보면 well-defined 미디아스타이널 브로드 베이스를 둔 매스가 있습니다. 종격동, 포스테리어 파라버테브랄 튜머, 비교적 호모지니어스 이넨스먼트를 보이는 솔리드 튜머, 뉴로제닉 튜머입니다. 두 번째 그림을 감상하겠습니다. 체스트 레디오그래프가 없어서 CT 스캐노그램으로 대신하였습니다.
미디아스타이널 매스가 3cm 크기로 보이는데 파라스파이널 스트라이프 오블리트레이션이 있고 에올타 라인은 잘 보입니다. 오른쪽 CT 엑시알 뷰를 보니 너듈은 well-defined paravertebral mass임을 알겠습니다. 내부에 칼시피케이션도 있습니다. 그리고 왜 에올타 라인이 잘 보이는지, 유지되었는지, 파라스파이널 스트라이프 오블리트레이션 되었는지 이해가 되지요. 뉴로제닉 튜머입니다. 세 번째 그림입니다. broad-based, well-defined mass인 것으로 보아서는 종격동 종양입니다. 거기다가 하일름의 혈관들이 정상적으로 구분돼서 보이는 것을 보니 하일름과 겹쳐있지 않다는 것 역시 알겠습니다. 하일름 오버레이 사인입니다. 레터럴에서 보았더니 paravertebral compartment의 mediastinal tumor, 슈바노마였습니다. 그 환자의 코로날 그리고 엑시알 CT 컨트라스트 이미지입니다. 그림을 보니 체스트 레디오그래프에서 왜 그런 모양으로 보였는지 알 수가 있겠습니다. 슈바노마였습니다. Let's look at the case number 4 of a young woman's frontal radiograph. There is a 4 cm well-defined mediastinally broad-based mass here, and half of the tumor is above the clavicle line, but the tumor itself is in the thorax, not extrathoracic in location. What this mean? On the lateral film, there is a mass here and the posterior compartment, paravertebral compartment. Clavicle level is about here. Yes, there is no space for mass in the anterior compartment to be located. Only posterior paravertebral compartment can afford space for the tumor, mediastinal tumor. So, above the clavicle of a mediastinal tumor is surely paravertebral compartment. So, the likelihood is more likely to be neurogenic tumor. 네 번째 그림을 보겠습니다. 아주 재미있는 그림입니다. 왼쪽 에이펙스에 상현딸이 예쁘게 있습니다. 종격동 종양인지 알겠습니다. 그리고 클래비클을 기준으로 그 위로도 아래로도 매스는 이어지고 있습니다. CT도 없던 그 옛날에 닥터 펠슨께서는 서비코토락식 사인이라는 것을 만드셨습니다. 무슨 요지는 간단합니다. 클래비클 위로 보이는 것은 뒤쪽 렁이나 뒤쪽 종격동에 있는 것이다. 그걸 네거티브 사인이라고 하고 앞쪽에 있는 것은 클래비클 위로 올라가서 보일 수가 없다. 이렇게 정의하신 것입니다. 정확한 판단입니다. 그래도 좀 복잡한 요소가 있는데 이것저것 다 치우고 간단히 하나만 기억하시기를 바랍니다. 지금처럼 파라버테브랄 컴파트먼트 튜머가 꼭대기에 보이면서 클래비클 위에까지 보이면은 이것은 서비코소락식 사인 네거티브이며 파라버테브랄 컴파트먼트 튜머, probably neurogenic 튜머일 것이다. 이렇게 기억하면 되겠습니다. 다섯 번째 그림입니다. 조금 전보다 훨씬 큰 주먹만한 미디아스타이널 튜머, 파라버테브랄 튜머가 아래쪽에 있습니다. 근데 이 매스는 미디아스타이널 튜머인지는 분명히 알겠는데 역시 다이아프람 돔, 다이아프람 능선 위로도 보이고 아래쪽으로도 보입니다. 똑같이 서비코토락식 사인과 비슷한 경우인데 다이아프람 능선보다 아래쪽에 보인다면 그것은 아마 뒤쪽 렁이거나 뒤쪽 미디아스타이넘일 것이다. 왜냐하면 레터럴 사진에 보시면 알겠지만 렁, 로어 롭은 아래쪽 뒤쪽이 훨씬 더 앞에 쪽보다 많고 큽니다. 그러니까 뒤에 있을 수밖에 없다. 그래서 토락과 앱도미널 사인이 보일 때는 네거티브 사인이 보일 때는 포스테리어에 있는 토락스, 앱도멘이 아니라 토락식 튜머라는 것을 강조하는 닥터 펠슨의 말씀입니다. 토라코 앱도미널 사인 네거티브의 인트라 토락식 로케이션을 의미합니다. CT 코로날과 엑시알 이미지를 보니 뚜렷하게 드러나죠. 포스테리어 로케이션의 파라버테브랄
튜머, mediastinal 튜머입니다. thoracoabdominal sign negative. 여섯 번째 그림입니다. 렁에는 별 이상이 없는 것 같고 8번, 9번 T스파인이 정상적인 모양이 아니고 붙어 있는 것 같습니다. 그리고 그 좌우 옆으로 무언가 벌징하는 mass density가 있고 그로 인해서 paravertebral stripe이 obliteration 되어 있습니다. 무엇일까요? 척추에 이상이 있는 것 같습니다. 가운데 axial CT 이미지를 볼까요? T-spine vertebral body가 destruction 되어 있고 그 앞으로 빙 둘러싸는 round abscess가 있습니다. 내부에 석회도 있고 tuberculous cold abscess일 것 같습니다. 오른쪽 MRI 이미징을 보니 T-spine joint를 비롯하여 그 앞뒤로 abscess가 있고 rim enhancement가 됩니다. 우리가 알고 있는 노틀담의 곱추에 나오는 주인공의 T-spine 곱추가 된 것은 아마 이런 과정을 거치지 않았을까요? 한번 짐작해 봅니다. 어떠신가요? 재미있으셨나요? 여러분은 이제 종격동의 마이슈터가 되셨습니다. 축하드립니다. 구독도 해주시고 좋아요도 눌러주셨어요? 감사합니다. 복 많이 받으세요.